बाप अते बेटे अते रूह पाक दे नाम ते आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दा प्रेम ते रूह पाक दी सांझ तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। मसीह दी प्यारी भैणों ते भराओ, अज असीं अपनी बुलाहट उत्ते ध्यान लाउणा है। मसीही बुलाहट जो साडे विचों हर एक भैण भरा ने प्राप्त कीती है ਜਦੋਂ भी साडा बपतिस्मा होया। शायद जो तुसी बचपन विच सी उदों तुहानू तुहाडे माँ बाप ने, धर्म माँ बाप ने तुहानू गिरजी विच लिआंदा, तुहाडा बपतिस्मा करवाया। वो तुहाडा बुलाहट वाला दिन सी। हो सकता है तुसी अपनी जवानी विच बपतिस्मा ग्रहण किया होवे, अपनी होश हवास विच जदों तुसी पूर्ण तौर ते बालक सी, तुहानू सारा कुछ पता सी, सारी सिक्ख्या तुसी ग्रहण की, तालीम तुसी ग्रहण की, फिर प्रभु नू स्वीकार करके बपतिस्मा लिया। वो तुहाडा बुलाहट दा दिन सी। अज असीं यशायाह नबी दे अनुसार देखना है कि उसने किस तरह प्रभु दी बुलाहट प्राप्त की है और उस तो महसूस करके बाद विच किस तरह उस दे अनुसार एक नबी बन के अपने कम्मां नू पूरा किया है। असी बुलाहट बेशक प्राप्त की होगी, पर उसके मुताबिक असी चले हाँ या नहीं, अपना फर्ज पूरा किया है या नहीं, अज असी इस गल उत्ते ध्यान लाना है। आओ असी जो भी गुनाह गलतियां कीते हैं उन्होंने प्रभु की दया के हवाले करते हुए माफ़ी मंगीए, तो योग ढंग नाल अज की इस पवित्र पाकमा की कुर्बानी विच हिस्सा ले सकीए। मैं इकबाल करदा हाँ, पूरी कुदरत वाले खुदा अति तुहाडे अगे ऐ प्रभु ते भैणो कि मैं सोचण नाल, बोलण नाल, करन नाल अति अनगहली नाल बहुत गुनाह कीते, अपने दोष दे नाल, अपने ही दोष दे नाल, अपने बहुत वड्डे दोष दे नाल। इसलिए मैं तन सदा कुआरी मरियम, सारियां फरिश्तियां अति संतां अति तुहाडे अगे ऐ प्रभु ते भैणो मैं बेनती करदा हाँ कि मेरे लिए प्रभु खुदा दे अगे प्रार्थना करो। पूरी कुदरत वाला खुदा साडे उत्ते दया करे अते साडे गुनाहां नू माफ करके सानू सदैवी जीवन तक पहुंचावे। आमीन। ऐ प्रभु दया कर, ऐ प्रभु दया कर, ऐ मसीहा दया कर, ऐ मसीहा दया कर, ऐ प्रभु दया कर, ऐ प्रभु दया कर। असी प्रार्थना करिए। ऐ पूरी कुदरत वाले ते अकाल खुदा, तू कमजोरां नू ताकत दिंदा है अते अपने ते भरोसा रखण वालियां नू मजबूती प्रदान करदा है। शहीद संत अगस्तिन ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮਰ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ सदा तो सदा ते कर। आमीन। प्रभु तुहाडे दिल विच ते ज़ुबान ते होवे तां योगदान नाल तुसीं खुदा दा वचन सुना सको। बाप अते बेटे ते रूह पाक दे नाम उते आमीन। पाठ पहला यशायाह नबी दा ग्रंथ उसदा 6 बाब 1 ਤੋਂ 8 आयत तक। राजा उजकिया दी मौत वाले साल विच मैं प्रभु नू एक दर्शन विच देखिया। ओ उच्चे ते प्रभावशाली सिंघासन उत्ते बैठा होया सी अते उस दी शाही लिबास नाल सारा मंदिर भरिया होया सी। उस दे चारे पासे दैवी प्राणी खड़े सन, जिन्हां दे 6-6 खंभ सन। हर प्राणी 2 खंभा दे नाल अपना मूँह टकदा, 2 खंभा नाल अपना शरीर टकदा अते 2 खंभा नाल उड़दा सी। ओ एक दूजे नू पुकार के कह रहे सन,
पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पवित्र है। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮੰਦਿਰ ਧੂਏ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਦ ਮੈਂ ਬੋਲ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੋਲ ਗੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਵੇਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਗਦਾ ਕੋਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਮਗਦਾ ਕੋਲਾ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ, ਇਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਅਪਰਾਧ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲਾਂ? ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ? ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। खुदा दा शुक्र होवे। सा
ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਠ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਐ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਸ ਦਾ 10 ਅਧਿਆਇ 24 ਤੋਂ 33 ਆਇਤ। ਚੇਲਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲੋਂ। ਚੇਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਾਂਗ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਵਾਂਗ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬਿਲਜ਼ਬੂਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰੋ ਜੋ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਦੀਆਂ 2 ਚਿੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਸਭ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਡਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਾਕ ਅੰਜੀਲ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਐ ਮਸੀਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ 6 ਪਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਰਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਹੈ तो एक रीत अदा करता है कि वेदी तो एक मग दा कोला चुक के उसके मूँह नूं लाउंदा है ते कहंदा है, हुण तू सारे गुनाह गलतियां पापां बुराइयां तो शुद्ध हो गया है। प्रभु ने उस तों इस दर्शन क्यों दिता? दर्शन इस करके दिता क्योंकि प्रभु उस नूं बुलाहट दे रहा सी, अपना एक नबी बनने दे लई बुलाहट प्रदान कर रहा सी। इस करके प्रभु उस उत्ते जबरदस्ती नहीं करता कि मैं तेनों बुलाउंदा हाँ तू आ काम करना है, नहीं। प्रभु उससे अगे सवाल रखता है, ओदी इच्छा नूं जानना चाहता है, मैं किस नूं कल्ला, कौन मेरा संदेशवाक बनेगा, कौन मेरा नबी बनेगा। उत्थे यशाया अपने आप इस गल नूं महसूस करदियां कि प्रभु मैनूं बुला रहा है। खुद प्रभु अगे कहता है, ऐ प्रभु मैं हाजिर हाँ, मैनूं कल। प्यारे जी, साडे विचों हर एक नूं प्रभु ने बुलाया है। बेशक असीं इस तरीके नाल दर्शन प्राप्त नहीं कीते जां फिर प्रेरणा प्राप्त शायद नहीं कीती, पर जदों भी ऐसे बपतिस्मा ग्रहण किया है
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਸ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਬੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਨਬੀ ਯਸ਼ਾਇਆ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਰਥੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣੀਏ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਈਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਅਗਸਤਿਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ 118 ਸਾਥੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 1648 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1930 ਈਸਵੀ ਤੱਕ। ਸੰਤ ਅਗਸਤਿਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਮਸੀਹੀ ਈਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਬੀ ਯਸ਼ਾਇਆ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਸਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਸਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਸੁਲੀਵਾ ਲਿਆ
ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਤ ਦੇ ਆਦਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਲਤਾਰ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਪ, ਪੂਰੇ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਈਮਾਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਕ 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 ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਸੀਆਂ ਲਈ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਤੀਵੀ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਈਮਾਨ ਦਾ ਭੇਦ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਵੇਂਗਾ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਰਹੀਏ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਡੇ ਇਗਨੇਲੋ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਹਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਸਟਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਸੂਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਸਨ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਰਸੂਲਾਂ ਸੰਤ ਅਗਸਟਿਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਰੂਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਆਮੀਨ। आओ से पूर्ण भरोसा रखते हुए उन शब्दों ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਹਰਾਈਏ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ऐ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅਸਮਾਨ ਉਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। क्यों जो राज कुदरत अते जलाल युगो युग तेरा ही है। ऐ प्रभु यीशु मसीह तो अपने रसूलां नूं आख्या, मैं तुहानूं शांति दिंदा हां, अपनी शांति मैं तुहानूं प्रदान करदा हां। तू साडे गुनाहां नूं नहीं सगों अपनी कलीसिया दे ईमान नूं वेख अते उस तों अपनी मर्जी मुताबक शांति अते एकता प्रदान कर। तुझे जिंदा ते राज करदा है सदा तो सदा तक। आमीन। प्रभु दी शांति सदा तुहाडे नाल होवे अति तुहाडी रूह नाल भी होवे। ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦਈਏ। ऐ लीले खुदा दी तू जेड़ा दुनिया दी गुनाह चुक लैंदा है, साडे उते दया कर। ऐ लीले खुदा दी तू जेड़ा दुनिया दी गुनाह चुक लैंदा है, साडे उते दया कर। ऐ लीले खुदा दी तू जेड़ा दुनिया दी गुनाह चुक लैंदा है, सानू शांति दे। ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੇਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਭੋਜ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ऐ प्रभु, मैं इस योग्यता नहीं हाँ कि तू मेरी छत थले आवे, पर एक ही शब्द आ ता मेरी रूह चंगी हो जावेगी। मेरे कोलिया प्यारे शाफिया, नूरी चेहरे ते झलक दिखा जा। मेरे कोलिया प्यारे शाफिया, नूरी चेहरे ते झलक दिखा जा।
बिन तेरे मैं चैन न पावां, रात दिने मैं तेनू बुलावां। बिन तेरे मैं चैन न पावां, रात दिने मैं तेनू बुलावां। तेनू बुलावां मेरे कोल आ प्यारे शामिया, नूरी चेहरे दी झलक विखा जा। मेरे कोल आ प्यारे शामिया, नूरी चेहरे दी झलक विखा जा। नूरी चेहरे दी झलक विखा जा। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਐ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪ, ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਯੂਕਰਿਸਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਅਗਸਟਿਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਬਖਸ਼, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ ਗਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਯਾਦ ਕਰ, ਯਾਦ ਕਰ ਐ ਨਿਹਾਇਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ, ਭਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੱਭਦਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦਿਆਂ ਤੇਥੋਂ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐ ਕੁਆਰੀ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹਾਂ। ਐ ਦੇ ਤਾਰੇ ਹੋਏ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਅਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਆਮੀਨ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ।